just a fish. Here we go, here we go, here we go again. Тема семинара вам известна. Мы в основном коснемся плетеных лесок, которые выходят под марками, принадлежащими объединению Pure Fishing. Это Berkley, это Spider Wire, ну и еще какие-то вопросы. Прошу любить и жаловать Ян из Голландии, человек, который знает о этой теме гораздо больше, чем все остальные. Ну и меня, я думаю, представлять особо не надо. Меня зовут Константин Кузьмин. Давайте начинать. Thank you. I have no idea what he said, but I agree 100%. Он не понял, что было сказано, но согласен на 100%. Thank you all. I feel very honored that you all showed up to hear this story about Berkley and Spider Wire products. If you have questions about anything, please immediately ask, because otherwise we forget and we go to the end of the presentation and then your question will be lost. So please show fingers whenever you have a question. Ну, по ходу нашего разговора, если у вас возникают вопросы, давайте лучше не будем их откладывать до конца мероприятия, потому что это может просто забыться и замылиться. Поднимайте руку и спрашивайте, мы ответим. What I try to explain you is how to make the right choice in fishing lines, because that's my expertise. I work for Pure Fishing Berkley now 10 years, and I'm active in the fishing tackle industry for 25 years. Он в производстве, имеет отношение к производству рыболовных снастей четверть века и десяток лет работает в сотрудничестве с Pure Fishing, поэтому вот он знает о том, что здесь сейчас расположено очень-очень много всего. I have learned that people, fishermen, should appreciate fish from this size up to big size. Everything that you can catch is a trophy. Ну, для разных людей трофеями могут быть вот маленькая рыбка, там больше, и в том числе огромного размера. То есть все здесь чисто индивидуально. If you look at this picture here, you can see me when I'm going to travel with my wife. She hopes that I'm not fishing, but we always go to locations where we have a nice beach, nice water, so I can help myself. Always a rod with me. Когда они с женой едут куда-то на отдых, он все время берет с собой снасти, хотя жена надеется, что он ловить не будет, но он находит, где половить, и это получается. And on that simple equipment, I have to make one fixed choice. First of all, it needs to fit in my trunk. Second, I need a small spinning reel which can do almost everything. Ну, главное, чтобы оно помещалось в какую-то дорожную упаковку, ну а все остальное оно решаемо, как вы имеете с собой там хотя бы одну катушку и все будет нормально. When I'm at home, I have a full garage. I take a rod for pike, I take a rod for salmon, I take a rod for trout. Whatever species I go for, I adjust my equipment. But when traveling, that's just not possible. Ну, когда он идет на какую-то конкретную рыбалку, там щука, форель, все что угодно, он в своем гараже, имея энное количество снастей, выбирает нужный комплект. Но вот в путешествии там с этим сложнее, там нужно иметь что-то универсальное. Imagine, again, I'm traveling and I only have my suitcase with me and I have that same short rod, this short rod that you have seen on the beach in Spain where I caught this small fish. Вот он где-то в путешествии, у него в чемодане лежит та же самая удочка, которая вот была на картинке, где он ловил маленькую рыбку в море. So I'm going to Iceland, and Iceland is a traditional saltwater fishing country where you can catch big cod and big haddock. Он в итоге, получается, вот приехал в Исландию, там традиционно в морской рыбалке ловится крупная рыба, в частности, очень крупная треска там и другие виды. But I told you, I only have this one rod with me, the one reel, exactly the same as I had in Spain. So I said to the guys on the boat, let's try something. Maybe it breaks, maybe the rod will break, maybe my thin line will break,
Maybe the reel will explode, but I don't mind. I want to try and catch a big fish with light equipment. Ну вот у него та же самая лайтовая снасть, которую он ловил в Испании там, на теплом море. Он допускает, что произойдет что-то такое, там либо леска лопнет, либо палка сломается, либо катушка развалится, но все равно он хотел вот испытать, насколько это все выдержит или нет. And you can see that normally we fish with big reels, size 6,000, 7,000, 8,000. I have a 3,000 here. Ну, обычно все происходит с более мощными снастями, в частности там катушка стоит размера там 5, там 6, 7, 8 тысяч. У него 3000, то есть средний размер такой. It is 48 meters deep. 48 метров глубины. The rod is 8 to 32 grams. Вес палки от 8 до 32 грамм. Full carbon, not an ugly stick, not glass fiber. Не как ugly stick, там нет стекла, полностью карбоновая палка. I even have that same rod with me today because I hope to do some rock fishing, etc. So I'm trying it there. Сегодня тоже взял с собой эту палку, потому что ближе к вечеру, может быть, нам удастся половить на море. Okay, so now let's go into fishing line because you need to make the right choices. You have 4 styles of fishing line. 4 styles. Those 4 styles are monofilament, fluorocarbon, unifill, and unifill is something completely new, that's the nanofill lines, and also superline. Superline is every braided line. You call all those superlines PE, and all Berkley and Spider lines are PE. Ну, сейчас мы непосредственно перейдем к плетенкам и вообще к разным лескам. Всего существует 4 принципиальных разновидности. Это монофил, это флюрокарбон, это юнифиламент, то, что они выделяют в отдельный класс, это нанофил. И то, что они называют суперлайнами, а мы называем плетенками, вот эти самые PE плетеные лески. Именно он имеет в виду PE 100%, как это принято у Berkley и как это принято у Spider Wire. Все вот эти 4 вида лесок, перечисленные, делаются строго в Соединенных Штатах. And to explain you a little bit about the behavior of a fishing line, you need to understand that some lines will do things for you and others won't. И нужно понимать различия между вот этими типами лесок, потому что некоторые из них вас вполне устраивают в вашем применении, другие нет. For example, if you take a monofilament, which is the most sold fishing line worldwide, если мы берем монофиламент, который самый продаваемый в мире тип лесок, мы видим, насколько монофил характерен по своим основным показателям. По разрывной нагрузке он средний, по абразивной стойкости, ну, как-то так более-менее, по растяжимости очень сильный, по узловой прочности более-менее, по бросковой тоже. Память, ну, какая-то присутствует, и плавучесть нейтральная. biggest difference between lines that you can immediately see is here, is suspending, yes, no, no, and it is about sinking. So there is only one style of line that will really sink. Основная вот черта, которая различает все эти 4 вида лесок, это плавучесть или тонучесть, как здесь написано. Получается, что монофил имеет нейтральную плавучесть, флюрокарбон тонет, а 2 вида, которые из PE волокон сделаны, они плавают. Процесс производства монофила и флюрокарбона начинается вот с этого. Это такие маленькие пеллеты из твердого пластика. The next step is that we will melt it. So we put a lot of heat to it and then we melt it. We do that in a big container and that is continuously. So it's Далее это все расплавляется вот в этом большом контейнере. Нужно, чтобы это было в жидкой фазе. The moment it's melted, it comes out in a spray gun with 5, 6, 7 or 10 or 20 small holes and it comes out like a liquid. И потом оно выходит в виде жидкости, в виде сиропоподобного чего-то такого через маленькие отверстия, которые формируют, собственно, какую-то уже вот нить. It's hard to see, but this here is like a syrup. Но вот здесь оно идет именно вот как сироп, через вот это все проходит, консистенция такая. After that, it goes into a cool bath with a heavy chemical compound, and it stiffens up.
the lines, and then they slowly become fishing line. Потом оно проходит через охладительную камеру и выходит уже более-менее сформированный рыболовный лес. So for monofilaments, you take a hard pellet, it's called a polymer, and you can use different styles of polymers to come to a specific fishing line. So not every monofilament is the same. Для монофила и вот в этих самых пеллетсах используются разные варианты полимеров, и свойства лески, которые вы хотите получить на выходе, они зависят от их сочетания. For example, this here is a machine that spreads the lines, keeps them out of each other, and here all those individual strains are pulled to a diameter. А вот на этой установке происходит вытягивание монофила для придания ему определенных свойств и определенного диаметра. After that, they come on big rolls. These rolls take up to 10-20 kilometers of line. А вот на большие такие бобины наматывается уже до 20 километров лески. So that is 24 hours a day, every day in the week, and you can imagine that we make a lot of line. Производство безостановочное, 24 часа в сутки, любой день недели, поэтому производится огромное количество лески. If you read the label on a monofilament or a fluorocarbon, and your line comes from Berkley or one of the other big brands, it is EFTA approved. Вот очень часто на этикетке лески от Berkley или от какого-то другого серьезного производителя есть такая пометка «Одобрено EFTA». So what we do is we test all those lines. And there is a standard machine which is all around the world. The Japanese work with it, the Americans work with it, the Chinese is sometimes working with it. Everybody who is serious about fishing line uses this test equipment to test the knot strength or test the kilo rating on a line. Вот здесь как раз используется стандартная такая машина, которая используется во многих странах для того, чтобы проверять параметры монофильных лесок. Of course, you guys not buy a spool with 20 kilometers. So from those big spools, we spool it down to smaller filler spools, and that's a fully automated system. Потом автоматически все это разматывается на спуле меньшего размера. So the computer reads the label and takes care that the right line is in the right packaging, and that's a 24-hour process. На компьютерном уровне автоматически все это считывается и размещается информация, та, которая соответствует содержанию. Now we go into a different style of line. So that is the way how a monofilament or a fluorocarbon were made. This is all about your PE, your braid. How is this made? Теперь поговорим о том, как производится плетенка из полиэтилена. First of all, you have a raw fiber. That's called PE, polyethylene. And only two big manufacturers worldwide have the license to make it. DSM Dyneema is the inventor, Spectra is the other one, and there is one Japanese company who makes it in license of DSM, and it does it in Japan, it's Toyota. Исходное волокно производится в двух, точнее в трех листах. Именно то волокно, которое используется в плетеных лесках, то есть полиэтилен. Это Dyneema, DSM в Голландии, собственно, откуда все и пошло. Спектра в Соединенных Штатах и одна компания, которая по лицензии Dyneema производит это в Японии. Okay. So what happens is big containers, big processing operation in Holland is making this thin hair, and that's called a single fiber of PE. Вот много всего задействовано для того, чтобы произвести вот это самое вот волокно. Отдельное полиэтиленовое волокно, тоненькое. This single fiber here is coming in bundles, and every single bundle where you make your line with, so this here, the 4, that is called carriers. So if you see on your packaging 8 carrier, it's 8 of those bundles, and otherwise it's different. Потом вот эти волокна, они формируются в, как он называет их по-английски, carriers, то есть по-нашему это жилки или жгутики, и то, что вот мы называем там 8 жилки, 4 жилки, вот это вот пример 4 жилки. Мы имеем 4 вот этих carrier, которые потом составляют плетеную леску. So one carrier is this. Вот один из этих carrierов, одна жилка. The individual fibers, this here, make the difference. You have 3 quality levels of PE.
Вот говоря о конкретном одном волокне, то оно может быть разное по своим свойствам, по качеству. Существует 3 уровня качества. These ultra thin fibers, each individually, if you would compare them to the same diameter of steel, this is about 40 times stronger. Ну, если мы сравниваем с таким же волокном из стали, то вот это волокно получается в 40 раз мощнее. In the military equipment, they use it for helmets, for body armor, and also for antennas. They use it offshore to make those big ropes to keep an oil platform in place, or big tankers are fixed to the shore with big ropes, always Dyneema, because otherwise you can't lift it. Основное применение дайнимы — это вот военная отрасль, то есть шлемы, бронежилеты и что-то подобное, плюс еще какие-то веревки, канаты, которые используются для фиксации нефтяных платформ, для фиксации тех же самых танкеров в портах, чтобы оно держало максимум нагрузки. So Dyneema is the same as PE. Дайнима и ПЕ — это одно и то же. Вот это очень важный момент, я немножко скажу от себя, потому что много задаются вопросов, какую мне взять плетенку из дайнимы или ПЕ. И это одно и то же. And there is one thing, you can always buy cheap products on the market. But believe me, there is no PE in it. The Chinese copy it and they make it Dyneema. На рынке бывают какие-то подделки, копии, которые фактически не являются полиэтиленом, они их даже так вот жаргонно называют чайнима, от слова Китай, China. We call it Dyneema. That's fun because it sounds like Dyneema, but it's a copy. The Dyneema would be in your shoelaces, in ropes, in lines that go to a kite, but they should not be in fishing tackle because they absorb water. Вот эта самая чайниба, она хороша для шнурков ботинкам, для того, чтобы запускать воздушного змея, веревочку из нее делать. Но вот как рыболовная леска, она хуже, потому что она вот, к примеру, впитывает воду. Okay. So this is a typical braid, and to tell you a little bit about how a braid is built is that you always have a construction, and the construction can be as in this line with 4 carriers, and if you use more carriers, the line becomes rounder. Вот типичная совершенно плетеная леска, вот такая конструкция, то, что вы видим на фото, это 4-жилка. Она имеет вот эти все переплетения, соответственно, бугры, впадины, но если мы делаем большее количество жилок, то, соответственно, она будет ровнее, она будет более круглой. So every time you have a crossover, you have a high and a low side. Каждый раз, когда мы делаем вот это пересечение, мы имеем низкие места и высокие места. You can imagine that this diameter is smaller than this here. Вот можно померить диаметр там, где низкие места, и можно померить там, где более высокие. Соответственно, они будут отличаться. So the label on your braided line, on your PE lines, is most of the times a guess. It's a bit, you could take the high side, you could take the low side, or you take the average. Это вот одна из причин, почему не соответствует реальный диаметр, как мы его могли бы понимать, и прописанный на этикетке, потому что непонятно, где ее мерить, на высоких местах или на низких местах. There is no standard labeling for braids. Не существует какого-то единого стандарта вот этого плана для плетеных лесок. In Berkley and Spider Wire pure fishing facility, we take testing very serious. So what you see here is a test track where we test line and bait. Вот это тестовый трек в бассейне, где проверяются лески и приманки. And we can hold up to 23 species in our containers. So 23 different styles of fish, predator fish, could be in the containers. It could be our pike, the zander, the perch, but it could also contain black bass, whatever predator fish you can think of. Вот обратите внимание, вот по длине стоят вот эти контейнеры, 23, туда может быть помещено до 23 видов разных хищных рыб, которым вот эти приманки предлагаются. On this arm here, there are 4 fixing points. There is for example, 4 different baits hanging on it from different brands. Most of the times, the one that compete with each other in a big shop or in the fishing tackle shop, and you have to make a choice from them. So we will put our product on it,
and all the other products. Здесь есть 4 точки фиксации приманок, куда можно, соответственно, поместить разные приманки, в том числе там от Berkley и от конкурентов, которые, например, в этом же магазине есть, и можно сравнивать их эффективность. For example, you could have Gulp, Yamamoto, power bait next to it, or whatever. You have 4 different baits, and it's pulled through this water, and then the fish will attack it. Of course, there's no hook on it, but the fish will attack it, and high-speed cameras register exactly how many times a fish will take your bait. Крючков там, разумеется, нет, но вот это все проводится перед рыбой, и рыба атакует. И, соответственно, вот эти скорострельные камеры, они это фиксируют, момент атаки, количество этих атак. Вот они иногда пишут там на своих приманках, что такая-то приманка превосходит аналоги там, на 20% по какому-то параметру. Там рыба атакует или держит во рту больше. Вот, это все проистекает, во-первых, вот из этих тестов лабораторных, плюс еще имеют огромную группу поддержки по всему миру филд-тестеров, которые испытывают те или иные приманки и высказывают свои мнения и пожелания. Вот у них есть огромный бассейн, который сопоставим вот с этим помещением, в котором проводятся тесты, где очень четко видно поведение приманок и лесок. So, topside, at the end, there will be somebody casting a lure and reeling it in. And our experts with the white jackets, the guys in research, they are here checking it through the window and make notes about behavior. But we also film it. Кто-то из экспертов забрасывает и проводит приманки, и, соответственно, другой человек, он это все фиксирует непосредственно на своем уровне, там, смотрит глазом, там, фиксирует, снимает видео, чтобы это было максимально все наглядно и понятно. So you can imagine if we are testing product inside, of course it's not exactly the same as when you are fishing, but we try to imitate it as close as possible. And then we send it out to our field testers. So it's a mix of laboratory and you guys, fishermen. Это что-то среднее между испытанием в лаборатории и на практической рыбалке, то, что он сказал про филд-тестеров. Это получается некий такой промежуточный результат, который может показывать поведение приманки максимально близким к натуральным условиям. Some very simple data can be got from machines. If you pull a line and it breaks at a certain pressure, it's accurate. You can say it's X kilos. But in fishing it's different, because you guys use a reel, a rod and your line. And the perfect combination is to have the right rod with the right action and the right line and drag settings on your spinning reel or bait cast reel. Ну, можно говорить, например, о простейшем варианте измерения прочности, который достаточно надежен и показателен, когда мы используем специальную какую-то установку и получаем какое-то значение. Это с одной стороны. С другой стороны, оно все-таки не соответствует тому, что происходит на реальной рыбалке. Там же помимо самой лески имеет значение ваше удилище, насколько оно соответствует тому или иному строю, плюс еще катушка, фрикцион. И вот такие вещи, они работают в комплексе. 4 объективные преимущества или 4 объективные характерные черты флюрокарбона. То, что он почти не заметен под водой, то, что он имеет высочайшую абразивную стойкость, и то, что он единственный из типов леса, он тонет. You can imagine that a bite like this has big teeth, sharp teeth, and you need something that is cut resist at the end of your line. Your best choice is steel, titanium or fluorocarbon. Вот когда мы говорим о поводках для ловли вот такой щуки, ну, естественно, на конце лески у нас должно быть что-то такое, что сопротивляется перерезанию. Лучший выбор это сталь, титан, ну и, наверное, все-таки флюорокарбон. Fluorocarbon is easier because you can tie a knot into it and you can tie it directly to your main line. Флюрокарбон имеет то преимущество, что его можно привязать непосредственно к вашей леске. Making a choice of a line, you now know that if you want to be invisible on the water or close to invisible, you need to use one style of line, that is fluorocarbon. То есть, когда у вас задача, чтобы ваша леска была минимально видимой в воде, у вас выбор один – это флюрокарбон. But of course, fluorocarbon is stiffer than a regular monofilament. Но он более жесткий, чем обычная монофильная леска. So if you put it on your spool as a main line, it will jump off. И когда вы наматываете его на шпулю как основную леску, то вот он вспухает. That's why we in Berkley have made Trilene 100% XL and another one
Trilene 100% XL, Trilene 100% fluorocarbon XL. The XL is for extra limb, so you can spool it on small spools without it jumping off. So you can fish, completely fish with a fluorocarbon line. Ну вот есть у них такая серия флюрокарбона, Трайлиния, марка такая достаточно известная у Беркли, которая экстра лимп, то есть максимально мягкая. Вот как раз ее можно использовать на небольших катушках, и она не будет спухать. So, if you need the strongest line there is, it's PE. Если вам нужна леска максимально прочная, то это однозначно плетенка. Fluorocarbon will sink, PE does not sink. Флюрокарбон тонет, ПЕшка не тонет. Monofilament is very slowly going through the water. We call it suspending. Ну, монофил обычный, он чуть-чуть тонущий, фактически это суспенд. On these lines that I have here, so for example, fireline braid, there is a construction in the line. You have seen my picture where you see all the crossovers. So that is the big difference between fireline braid, for example, with a spider wire stealth. Stealth, for example, is a more simple construction. But that simple construction does everything that a recreational angler or a basic angler wants to do with the line. The line will perform in most conditions. Например, мы берем несколько видов плетеной лески, берем Spider Wire Stealth. Она более простая по плетению, поэтому она интересна рыболовам выходного дня, то есть те, кто ловит относительно нечасто, грубо говоря, по нашему любителям. The moment that you expect more of your line and you want to go a step higher, then you go to ultracast within the spider wire range, because ultracast is an 8-carrier line. Если вы хотите подняться на ступеньку выше, то вам должна быть интересна плетенка ультракаст, она 8-жилка. This line has 8 carriers, so it is rounder. Rounder line takes less water pressure. Water pressure can make that big bend in your line, and when you're fishing on distance or right under you, and there is this big bend in it, it becomes less sensitive. Получается, что 8-жилка за счет того, что она более круглая, дает меньше сопротивления воды, и это влияет на чувствительность в положительную сторону, потому что нет вот этого вот выгиба, вот этой петли, которая бывает из-за сопротивления воды на течение. If you would go, sorry, yeah. What about the strength of 8-carrier and 4-carrier line? Depends on the diameter. It doesn't matter if it's an 8-carrier or a 4-carrier. There is always the same amount of PE in the diameter. So the strength is not coming from 8 or 4-carrier. Напрямую оно не зависит. Абразив, конечно, 4-жилка. Abrasion resistance, there is a difference. That is why some lines choose to make a 4-carrier on the ultra thin diameters, then a 6 and then an 8-carrier. Because if you go to an 8-carrier in very thin lines, you have very thin individual carriers, and they are easily harmed by rocks, trees and everything. Очень существенный момент, почему тонкие нитки во многих сериях делаются 4-жильными, далее идут 6-жильные и 8-жильные. Потому что если сделать максимально тонкую нитку из 8 жил, то каждая жилка будет очень тонкая, и она легко повреждается от абразива. So it has advantages, but it also has some negatives. It never comes as an ultimate solution. Ну, есть какие-то преимущества у одного типа плетенок, у 4-жилок, и есть какие-то у 8-жилок. Здесь нет чего-то однозначного. For example, these two lines, they are very specific. Within the Berkley range, we have the high-end lines, and the high-end lines would be fireline braid. Fireline braid, almost every size is 8-carrier. It's very round, super to cast, and it's ultimate for casting. It's good in abrasion. It is a high-end line. Ну вот максимальная по уровню среди плетенок, именно плетенок от Berkley, это Fireline Braid. Там она получается во всех диаметрах сделана 8-жильная, и соответственно максимальная дальность заброса и прочие характеристики идут в плюс. Very good for your bait cast reels, because you can imagine if you have a hard line
instead of a softer line, you have your surface here on the spool, and your line, when you reel it in, under pressure with a fish on the other side, the line will dig in. And if it digs in, it's difficult to cast. Вот она хороша как раз именно эта плетенка для мультипликаторных катушек, потому что меньше элемент врезания и меньше, ну, речь идет не о том врезании, которое бывает на зацепе, когда она совсем глубоко, а просто вот на заброс подмотка, и все равно там есть какое-то врезание, которое тормозит полет приманки и укорачивает заброс. Вот это как раз вот лучший выбор, чтобы этого не было. Here we have two lines that are perfectly for all the conditions that are rough and tough. It's always performing. This can take 3 stumps. This has a high abrasion resistance. This one will never lose its color. The black will stay on forever, and this one will lose its color like any other bead. Вот разница в том, что Black Velvet не теряет цвет никогда, потому что цвет сосредоточен внутри волокон. Соответственно, все другие плетеные лески, они имеют свойство потери цвета. In this one, we didn't put a color on the line. The color is inside. So in that small fiber that I showed you, the color is already in that fiber. Вот Black Velvet, сама окраска, само вот это красящее вещество, оно находится внутри волокна. Это единственный на рынке пока вот плетеная леска такого свойства. So there is no coating. So the line is lighter. So the line is smoother. И нет покрытия, которое иногда сочетают с окраской, и поэтому поверхность получается более ровная и, в принципе, менее все тяжелое получается. If I take 2 standard braids, берем 2 стандартные плетенки. In spider wire you would have a standard regular braided line. And that's called stealth. Stealth — это вот как характерный пример от Spider Wire. The same construction, but used in a completely different way, is fireline. Та же самая конструкция, но сделанная по-другому, это Fireline. What we do with fireline is when we braid the line, similar to, for example, spider wire stealth, we pull it through ovens, heating. Но здесь существует еще такой момент, что после того, как она сплетена наподобие стелса, мы пропускаем ее через печку. When you put fire to a line, it melts, so it becomes one. So optimum roundness, and it becomes a bit harder. Она при этом слегка спекается и получается как одна жила, и в итоге немного она жестковата. Less flexible. It's not as flexible as normal braided lines. But the beauty is that this hard outside becomes better and better and better while fishing. Но преимущество в том, что внешняя поверхность, она тверже, и это есть хорошо для забросов. The beauty of fireline is that it doesn't take any water pressure, it casts extremely well, and it is the best abrasion resist superline, PE line there is on the whole market. Not only our brands, on the whole market. Преимущество Fire в том, что эта нитка дает максимальный заброс и максимальную, если сравнивать со всеми имеющимися на рынке плетеными лесками, абразивную стойкость. You can imagine that if this goes over a rock, it won't break, and if you would have a normal braid as you know it, then it could break. So you have a strong line, but you made the wrong choice because you used a strong line for open water in very abrasive conditions. Ну вот, если какую-то другую использовать в абразивных условиях, в частности, там, где камни и все остальное, то она умрет у вас быстрее. Fireline будет жить долго. Это подходит для бейткастинга. Еще вопросик для бейткастинга какого диаметра? Потому что более тонкие геопробы, то есть они... Что имеется в виду? Конкретной маркой нитки или... Брейд. Я брал единичку, у меня с ним не получилось, она вызвалась. Correct, that's correct. Да, говорит, это You're так. right. You're right. Because of digging in, and it's difficult to cast it out. What do you recommend the minimum diameter? 17, 0.17 is minimum. 0,17. Yeah. For the next category of lines, that's nanofil, unifilament. He had a question about it. Nanofil, you will have to make a choice in fishing lines. If you want to have the best casting distance, there is only one line you can choose. It's nanofil.
But if you go with that good casting line in very rough conditions, your line will break every time, because it is not a very abrasion resist line. Вот теперь мы говорим о нанофиле. Если вам нужна максимальная дальность любой ценой, то нанофил это оптимальный выбор. Но как только мы ловим в условиях достаточно серьезной абразивности, то нанофил ведет себя весьма-весьма скверно. This fish is caught on an 0.12 nanofill with a fluorocarbon leader, only 40 centimeters of 0.50. Вот щука была поймана на нанофил 0.12 с флюрокарбоновым лидером молотком. The fluorocarbon takes care of the cutting of the teeth, and the line itself will take care that the line is castable to any distance. Ну, сама по себе леска нанофиловая обеспечивала максимальную дальность заброса, а поводок был призван защищать от щучьих зубов. This water. What diameter of leader? Oh, leader, 0.50. 0.15. We had to cast from here, and I was fishing. 0.5. I was fishing 1 meter 95 long rod, so only 7.5 foot rod. Палка была 7,5 футов. And we had to cast from here to exactly under this boat. If you would not come close enough to the boat, you could not catch your fish, because the water is so clear. The weather was quite clear, and every time they saw you moving, fish spooked. Ну, надо было вот от одной лодки подбросить что-то под другое вот судно, потому что вода была очень-очень прозрачная, и расстояние было достаточно большое, подойти было невозможно, иначе рыба уплывала. The guys who were fishing here, you can see there is 2 guys fishing here, they were there all day, fishing close to them, no bite. Вот те ребята, которые сидели там вот на набережной, грубо говоря, они целый день просидели впустую, потому что они ловили вблизи от себя. I went away on a jetty 55 meters away from the boat and cast it as good as I could to almost hit the boat, but to try and get my bait under that boat. Он обошел на каком-то расстоянии, там в районе 55 метров, попал четко под судно, и там, собственно, оно все произошло. And then the fish at maybe the 20th cast, at the 20th cast it got aggressive, and it came out and it took it. И это было где-то на 20-м забросе, она проявила агрессивность и схватила. You have to try and hit that same spot time after time after time to get them interested in the bait. Ну вот в такой ситуации раз за разом вы рассчитываете на то, что она проявит какой-то интерес к приманке. And you can only do that if you have a line that casts extremely well. Now there is one big problem with nanofill. If I ask fishermen all around the world, they say, yeah, good line, good experience with it, but man, what is it difficult to tie. Самая главная проблема нанофила, вот если поспрашивать разных людей, которые пользовались этой леской, и это плохо держат узлы. And then I ask them, okay, so what knots did you tie? And they will tell me, well, the one that I always use. Когда он спрашивал, какими узлами завязываете, ну, какими завязываем всегда все остальное. And that probably is not the right one. Но на самом деле это неправильно. Inside this packaging, it is a very clever, intelligent packaging. You don't have to destroy the packaging. You can take this plastic cup here and just turn it. You hear a click, then you turn it further, and it will open up. And you have your spool. Очень умно сделанная упаковка. Мы вот так вот ее вскрываем, но самое интересное будет дальше. Not on this one. This one you have to cut the Вот rear. эту нужно резать, а эту не нужно резать. Но это не главное. Only on nanofill. Turn clockwise and you can push it out. Then press the spool out. Выдавливаем шпульку. And you will see here a small text that says peel here. Нужно, там написано, что надо отсоединить там вот эту верхнюю часть. Because underneath this label there is a complete information for you. Потому что под вот этой этикеткой есть полная информация о том, что и как нужно делать. It's all done. So you only have to read it and you know what. Вот на этой шпаргалке написано, что нужно делать, как надо вязать узлы. And many anglers, first of all, they ruin the packaging. Second of all, they throw away the spool, never know what's underneath. Большинство рыболовов, они разрывают упаковку, наматывают на нафил и выкидывают вот эту шпульку за ненадобностью. As you are Russian and this is made by Americans, only in American.
Вот, потому что даже то, что там написано по-английски, вот рекомендации заглянуть под эту этикетку, ну, те, кто читает по-русски, они это не понимают. What I would like to show you is that it's very easy to put the spool back in. Легко все завернуть назад. You only push this back into the packaging, you turn it. Брюки превращаются. И он счастливый обладатель. Кодовый замок. And it's in again. Just turn a few times and it's in again. So nanofill instruction, clever thing, nice packaging and a book inside so you can learn how to tie the right knot which will really hold. Вот если вы почитаете внимательно то, что там написано, вы поймете тот узел, которым рекомендуется завязывать, который реально Vitaly, can you ask him for 2 pieces of line so that I can show? Maybe 2 contrasting colors and a bit thicker so that they can see it. Антон, один потолще, другой потоньше и разных цветов. Not too thin because then they don't see it. What I would like to demonstrate is that there is one knot and every fisherman worldwide needs to know that knot. I will show you that knot and I will show you how easy it is to do it. Сейчас нам принесут If you нитки. would give me the honor just to come a bit closer when I have the line and I will tie it in front of you. It is so simple and it is explained in the booklet. If you do it, you will have success with every line you choose. You can take the thinnest Japanese line, you can take nanofill, you can take thick PE lines with fluorocarbon. Вот It will always вы work. можете связывать самые разные лески, независимо от их диаметра и их свойств. Before doing that, I want to make 4 things clear because we had now we're going into something that you need to keep in mind because I will ask some questions and you will earn yourself a cap when you know the right answer. Вот сейчас мы перед тем, как завязываем, кое-что сделаем. So we had, sorry, Как называется этот узел? Есть What название? is the name of this knot? the double Albright. And you also have a reversed double Albright, but I'll show you the double Albright. Есть еще обратный Albright. Okay, so what I would like to explain, because all the time I was talking about make the right choice, the correct line. Choose the right line because you can only spend your money once and it's important to spend it on a product that will work for you. If you are in a circumstance where it's very abrasive, so you have rocks, tree stumps, mussels, please use a high abrasion resist line. Вот он лишний раз замечает, что нам нужно выбрать одну леску, которая устраивает прежде всего нас. И если вдруг мы потратим свои деньги неправильно, то это будет разочарование. Поэтому, когда вы имеете условия с высокой абразивностью, то выбирайте вот все-таки не нанофил, а что-то другое. Or tie a liter of fluorocarbon so that you are protected where your bait is. Или, по крайней мере, используйте плетенку с достаточно длинным поводком из флюрокарбона, который защищает от вот этих повреждений. Monofilament is a cheap solution for all styles of fishing, but it is not very sensitive because monofilament has a lot of stretch. Монофил, в принципе, хорошее решение для самых разных видов рыбалки, кроме того обстоятельства, что он имеет растяжимость, поэтому чувствительность с ним весьма-весьма низкая. Fluorocarbon also a lot of stretch, less than mono, but also a lot of stretching. У флюрокарбона высокое растяжение, но меньше, чем у монофила. Но с этим растяжением тоже приходится считаться. PE lines, braided lines, they still have 3 to 5% stretch. PE лески имеют растяжение от 3 до 5%. So very sensitive because you will have the feeling immediately. It's only this and then you feel it. So a little. Соответственно, чувствительность очень высокая. Там малейшее касание, вы ее чувствуете. Nanofill, zero stretch, no stretch at all, Монофил nothing. практически нулевое растяжение. So now I will try to explain you why a knot in monofilament holds very well and why a knot in nanofill is difficult. Вот сейчас он попытается объяснить, почему одни лески завязывать достаточно хорошо, удобно, а другие сложнее. You can imagine if you bend a glass fiber rod, you can go very far because it's flexible on the outside. You have stretch.
Если вы, допустим, сгибаете удилище из стеклопластика, то вот изгиб получается очень большой и крутой. If you do exactly the same thing with carbon, it will break. Если то же самое с удилищем из углепластика, то оно сломается. Because there's almost no stretch in carbon. Потому что нет такого большого растяжения, растяжимости в карбоне. So if you make a knot and you make it very tight, and this is your outer curve of the line. И вот когда вы завязываете узел достаточно плотный, то у вас получается очень такой серьезный перегиб вот на внешней поверхности. And you pull it, then the stretch here in, for example, nanofill, no stretch, will not take it. It will explode on the outside. И, соответственно, вот то, что у нанофила нет растяжимости, вот в этом месте, который испытывает максимальную такую нагрузку, он просто разрывается. Same thing happens on all your PE lines. То же самое происходит и с плетеными лесками. So it's not when you tie a knot that the line cuts itself, as we always say it. It is that explosion on the outside. Поэтому основная причина не в том, что обычно вот выдвигается как версия, то есть леска перерезает сама себя, а вот именно вот этот вот разрыв на внешней поверхности. I think that the most clever thing to show you the knot will be to come a bit closer, but before that I like to explain one thing more. If you are, so we're still trying to make the best choice. In spider wire you have your stealth and your ultracast. Stealth and ultracast will do exactly the same for you, but one of the lines is of a higher grade technology. It's 8 carrier. 8 carrier makes your line rounder, so you have less water pressure and it casts better. Ну вот разница между ультракастом и стелсом, то что одна из этих ниток получается у нас восьмижилка, она более круглая, она лучше забрасывается, она имеет меньше сопротивления воды. Inside Berkley lines, it's a different world because you have 3 categories of superlines. В рамках ниток от Беркли там немножко другая ситуация, там 3 категории существует плетеных лесок. We have nanofill, we have braid, PE braid, and we have unifilament. Есть нанофил, спеченные плетенки и чисто плетеные. So, if you have to make a choice to cast on biggest distance, it's nanofill. Если ваша задача бросать на максимальное расстояние, это нанофил. If you want to cast far, but you also need abrasion resistance, it's fireline. Если нужно бросать далеко, но при этом важна абразивная стойкость, это fire. If you need optimum strength and dependability in any condition, it's whiplash. Если нужна надежность в любых условиях, это whiplash. Because whiplash, even if you doubt the label info, it is truly the strongest braid worldwide. Ну вот он сейчас маленькую ссылочку дал на то, что если вы даже сомневаетесь в том, что там написано, а мы знаем, в чем мы сомневаемся, в диаметре, это все равно вот лучший выбор вот для таких условий среди всего класса вот этих плетеных лесок. If you want to have a line that will do everything for you, not in every style the very best, but really good, and you would like to use it for more than one season and it still looks fresh, there's only one line, because it will never lose its color and it will always look fresh, black velvet. Ну вот, если вам нужна леска долговечная, которая не теряет свои свойства и свои внешние признаки в течение долгого периода, это black velvet. Можно вопрос произвести? Вы говорите, что по Е тайнам да, составу, если взять тайнам, буквально состоит из кевлара, Ни в коем случае. Кевлар это арамид, это совершенно другое химическое вещество. Дайнима это строго ПЕ, спектра это строго ПЕ. Кевларом сейчас уже давно не пользуется никто в производстве плетеных лесок. Они были, вот эти плетеные лески, из кевлара лет 20 и более назад. Почему-то вот память осталась с тех времен, но кевлара больше нет. Получается, определенные производители, кто заявляет до сих пор, что это кевлар. Я видел на какой-то выставке, лежит плетеная леска, написано кевлар. Я не вникал, значит, одно из двух. Или действительно они где-то нарыли вот этот кевлар, которому уже лет очень много, или, может быть, они пишут это по старой памяти, и оно не соответствует содержанию. Кевлар проигрывает полиэтилену очень сильно. Он, во-первых, срок хранения меньше, во-вторых, он
менее прочен, и в-третьих, он, как бы сказать, он на солнце теряет свои свойства. Дайнима и вообще полиэтилен свойства сохраняет. Соответственно, при выборе плетенки ориентируемся, что дешевле. Название дайны, название производства. Разницы никакой. Дайнима это зарегистрировано. Нет, естественно, по цене можно как-то ориентироваться, но вот то, что он сказал, есть определенная такая вероятность, что мы попадем на эту самую чайнима, что там мы не знаем. Там могут быть какие-то волокна, которые близки к той же дайниме, может быть какая-то разновидность полиэтилена, но на самом деле я попадал сам, но может быть в последнее время нет, но лет 15 назад мы берем нитку, вроде бы как она полиэтиленовая, но она держит в 2 раза, ну реально это просто вот видно так, в 2 раза как минимум меньше, чем та, которая из полиэтилена чистая. Такое бывает, но это совсем дешевые вещи, которых сейчас на рынке я давно не видел. Может быть где-то в ларьках продается. The question is about Dyneema and Aramid Kevlar. Okay, okay. Maybe I can make one more comment on this. For example, Aramid is used a lot in the military industry, and it's heavier, more dense than polyethylene. Арамид, получается, кевлар, он все еще используется в армейских каких-то целях, но он более плотный, то есть более удельно весоемкий, поэтому он уже по этой причине тоже проигрывает и менее прочный. But it's also heavier, and that makes that if you put it into a standard line and you would mix Kevlar in it, or Aramid, or Gore, then you could make a braided sinking line, but you have to mix. Иногда это используют для придания лескам тонущих свойств. Это может быть не только арамид, это может быть вот эти волокна гора, которые, вот, если кто знает, у суффикса есть вот эта серия 832, там есть это гор волокно, честно говоря, меня это не впечатлило совсем, но какие-то свойства оно придает. Оно придает именно свойства тонучести, ну, наверное, иногда это... Вопрос, у них традиционно флюрокарбона не применяют, или все-таки у них на стали? Потому что у нас, у россиян, однозначно сталь, флюрокарбон. What do you use basically in leaders for pipe fishing? Fluorocarbon or steel, basically? I use fluorocarbon. Yeah, because we have very, I don't know the Russian circumstances. Our waters become very, very, very clear. So it's very important to show your bait without a connection. Otherwise the fish don't take. Он считает, что все-таки прозрачность воды в голландских водоемах, она имеет решающее значение, потому что та же самая щука, она, как ни странно, по его мнению, реагирует на вот это вот некое создание, которое идет перед приманкой. What diameter of fluorocarbon do you use? Most of the times the leaders are in pound test, and I would use a 60 or 80 pound. От 60 до 80 паундов. That's about a 60, 70, 0.60, 0.70. It's very 0.6, 0.7. Do you use some devices for connection. connection? No, I tie it. Просто вот сам вручную привязывает. I tie it. I will show you how I tie a normal leader to a main line, and in fact, exactly that same knot could be used to tie a leader to your main line for the connection to your Он чуть-чуть bait. попозже покажет узел, которым он привязывает поводок к основной леске. Это получается очень просто, эффективно и реально оно держит. Скажите, а морская вода как вообще Jan, Yeah. there is one question. What about salt water? Is it good for Berkley line? All our lines are fresh and salt water. Они одинаковые, что для соленой, что для That is- никакой. That's not for every line on the market. Но это касается лесок именно Berkley и Spider Wire, но не всех лесок на рынке. That reminds me of one question. The one question is, yesterday somebody asked, how do you store your line? Это вот напоминает вопрос, который был на предыдущем семинаре, как следует хранить лесок. Always try to have your spinning reel after use, not in a closed bag or something like that, but keep it in the open so that it can breathe. Старайтесь после рыбалки не хранить это в какой-то закрытой емкости, чтобы снасть и леска вот на ней, она как бы дышала. Otherwise the line on the bottom, so closest to the spool itself, will be wet and will start to rot eventually.
Ну вот, может случиться так, что в таких закрытых условиях она останется мокрой долго, и та часть, которая ближе туда к шпуле, она начнет каким-то образом портиться. Okay. А рекомендуемая температура хранения все-таки? What about the temperature of keeping? Без разницы. Doesn't matter. As long as there's fresh air, it has to breathe. Ну, самое главное, что оно должно дышать, то есть не в замкнутом пространстве. One thing, you guys are also ice fishing. Ice fishing, the best lines for ice fishing would be in PE braids. Fused braids, so fire line, or easy braid from spider wire could also be used, but that's a bit how do you say, stiffer. And nanofill, of course, is perfect because they don't absorb any water. Он вспомнил про то, что у нас здесь очень распространена ледовая рыбалка, ну как бы не в Краснодаре, но вообще в России. Говорит, лучшие лески это fire и нанофил, потому что они минимально впитывают воду, ну и по всем вот этим свойствам. Так, поехали. Как продлить жизнь плетеной лески? How to make life of braid line longer? Buy the right product. Buy black velvet. You have a line for 2 years minimum. Ну, он говорит, что нужно покупать правильную нитку. Он сейчас сказал слово за Black Velvet. That was the easy answer. Now the right answer. Ну, это простейший ответ, теперь правильный ответ. First of all, always clean up your gear. Don't leave your reel on the rod and don't store it complete. Take it apart and have the line in the open air so that it can breathe. Ну, это то, что он сказал раньше. Нужно держать это все в надлежащих условиях. Самое главное, чтобы после рыбалки ваша леска, она имела свойство дышать. Avoid direct bright sunlight. И постарайтесь избегать прямого солнечного света. That's it. Дальше. Метод борьбы с обмерзанием плетенки при ловле. When we fish on negative temperatures, what should we do with our line? Again, if you would choose the correct line, so mono is freezing up because it absorbs water. We mean braid line. Or braided lines, take a fused line because it can't hold any water. It will not freeze up. Он все-таки рекомендует выбирать термофьюзные лески, Fire, EZ Braid, вот эти все, потому что они в минимальной степени впитывают в себя воду. Вопрос конкретно Яну. Почему ваш выбор именно Berkley Spider? Ян, what is your choice? Why Berkley and Spider Wire? That's a difficult one. You know, I started with the company doing all lines, all the brands, all the lines that we have in our company. But Berkley is the more all-round provider in lines. We do fluorocarbon, we do monofilament, we do unifilament, we do super lines, we do fused, non-fused. So it's easier for me to make the right choice within Berkley. But then again, I know that spider wire lines are really fantastic lines, but based on a different construction inside. But these lines perform perfectly. Easier to choose from for the average angler because you have spider wire stealth, you have spider wire ultracast and fluoro braid. Easy braid for the starter, that's it. And in Berkley you have this whole scale of variety of lines. Ну, Беркли, он как бы вот выбрал в силу того, что она максимально разноплановая по типу лесок, которые используют, ему проще рекомендовать какую-то конкретную под определенные условия. Ну и Spider Wire тоже из-за того, что много слов сказал, но я думаю, ты понял, собственно, там тоже есть выбор для разных рыболовов, и попроще, и подороже. В общем, широкий ассортимент. Получается, такая, да. Глобальная. И как бы они друг с другом немного конкурируют, несмотря на то, что они под одной крышей, но там немножко разный подход к плетению, там, к формированию вот этого модельного ряда. Хорошо. Вот очень хороший вопрос. Как изменились технологии производства шнуров за последние 10 лет? Так, если коротко ответить. What about technology of making a braid line during 10 years? There is some change. Future or past? Okay, in the past, machines were only able to make 4 carrier lines. That was the only thing we could do. Были устройства, которые делали только 4-жилки. We only had access to the lowest grade of Dyneema. И
использовались только низкие уровни дайнимы. Now there are 3 levels of quality Dyneema. Теперь существует 3 разные градации качества дайнимы. The beauty is that we work directly together with Dyneema, so every new development in PE, we have it. И то, что они работают напрямую с дайнимой, поэтому любые какие-то новшества, инновации, которые появляются, они до них доходят в первую очередь. Dyneema is also making very, very thin lines for open heart surgery, so they are also doing the medical world. Dyneema производит очень-очень тонкие нитки для операций на открытом сердце. The beauty for us is that we can use those ultra thin lines, so in the future, if we think about the 10 years ahead, we will come with lines that are thinner, stronger, more manageable, and maybe we will even have a 100% clear super line in the future. Ну вот, можно предположить, что все это будет развиваться тем же путем, что будут более тонкие, более прочные нитки через 10 лет. Хорошо. Как вы боретесь с памятью? What about memory of some kind of lines? In Superline, there is no memory. You can fold it, you can circle it, and it will stay that way, but if you pull it, it's gone. Yeah. So there's no memory. When I fish, for example, fire line with light, ultralight jigs, there is some memory. It's coiling, it's not memory. Memory is something that should stay in the line. So if it's spooled in a certain way, it stays that way. If you take fire line and you would spool it from the spool this way to your spool, you will pull it in a straight line and it's straight. Вот он немножко меня поправил, потому что я ему сказал, что вот, допустим, когда на фаер ловишь с малыми весами, там тоже бывает вот эта спиралька, но это не есть память как таковая, потому что она ее не запоминает. Monofilament, different story. Monofilament is spooled in production. You have seen those big spools with 20 kilometers of line on it. The big spools, and the big spools, they are spooled in a certain way. You have seen they were all in this way and the line came up this way. So that's the memory you give it right from the start, because the lines are still warm, and if they are still warm, they take the way you circle it on the spool as their memory. Ну, получается, когда они производят монофильную леску, наматывают на это большие бобины, она туда заходит еще, грубо говоря, тепленькой, поэтому она имеет определенную память, но диаметр бобины такой, что вот этот вот изгиб, он относительно небольшой. Опять же, вот вопрос касался монофила или все-таки вот памяти. Флюрокарбон на байкасте. Наш полио. More memory. Какие-то используются. Еще раз. Для байкастинга, если флюрокарбон использовать, чтобы это вспухание уменьшить, спрей, еще что-то. То есть память все равно. Do you use some chemical substances to make fluorocarbon for casting reel less stiff? No, I take a different product. We have 100% fluorocarbon and we have 100% fluorocarbon XL. If I want less stiff, I take XL. Ну вот он берет ту, которую Трайлин XE, которая вот менее жесткая, про которую говорили. То есть там тоже 100% флюорокарбон, но он немножко другой по свойствам. Да. And Его достаточно мягкости. Да, да. Я сам им ловил, я знаю, это действительно так. the one time that I spray something on my line is when I'm match fishing in competition style, you know, with the float, because you want your monofilament to sink. And the only way to do it is to degrease it. So you put washing detergent on the line and then it sinks. Вот единственное, когда он обрабатывает чем-то свою леску, это вот когда он ловит на матч, на поплавок, и нужно, чтобы притопить леску, там он какие-то такие вещества использует. Вот еще вопрос интересный. Какие серии шнуров Spider Wire Berkley посоветуете для микроджига, для ловли щуки и судака? Последовательно. What series of braid lines do you recommend for micro jig? Nanofill and the thinnest diameters of stealth or fireline. Ну, со стелсом я не могу согласиться, потому что там не микроджиг. Ну, смысл в том, что вот он порекомендовал нанофил, естественно, потому что там существуют очень тонкие диаметры, и это правильно, вот если эту проблему узла каким-то образом обойти, то все будет хорошо.
Вот, Fireline тонкий тоже, а вот стелс, но здесь я позволю себе не согласиться, потому что наше понимание ультраджига, даже самый тонкий стелс, немножко толстоват. Но вот с двумя другими вариантами я абсолютно согласен. Еще про щуку, да? Ну, нет, какие-то банальные вопросы, я думаю, не стоит. In the near future, look at our new lines that are coming. Да. Вот хороший вопрос по поводу future, будущего, да, какие новинки из серии шнуров Spider, Berkley стоит ждать в этом и в следующем году? What new series of braid lines are expected this year and the next year? In September already, we will have Spider Wire Durasilk. Durasilk is a line made on more flexibility in the line, so it's more flexible. It is a similar construction as Stealth, but it's much more flexible. So in Spider Wire, it's Durasilk. Будет серия уже в сентябре у Spider Wire, похожая по строению на стелс, но более гораздо гибкая. In Berkley, we will have the first multicolored line. So you will have a saltwater jigging line with sections of five sections of 10 meters, specific color, so you can count down and calculate them. Ну вот у Беркли появляются мультиколорные лески, я был так рад, что их не было, и теперь они появляются. Вот, потому что это чисто морская тема, что вы там не говорили, но плюс еще она чуть-чуть будет дороже, но сам факт, что они вот у них будут, это немножко не на наш рынок рассчитано. The year after that, we will come with a very specific grade for your Russian market. Ultra thin, extremely strong, super manageable, light lure fishing. Вот что-то они замышляют под наш рынок там после этого. Ну, я так понял, что здесь больше декларация, чем... Прочная, да? Ну да. Универсальная. Не, вы говорите, что супер тонкий, да? Ну да, тонкие, в общем-то, все, что можно мечтать. Ну и в конце последний такой вопрос. Что требуется для успешной рыбалки? Ой. Залог успеха. Ну это ответил, естественно, правильный выбор лески. The only thing I understand is ribaki, it's fishing. What your fishing secret? My fishing secret, okay. I'll give you my fishing secret. My fishing secret is enjoy. If you enjoy what you're doing, you put more effort into it. If you don't like what you're doing, don't do it. Если вам нравится то, что вы делаете, у вас все получается. Если не нравится, лучше не делайте. Maybe you want to make start fishing. Maybe you make for start fishing some. Okay. Maybe You want to have some technical things. If I'm fishing a competition and I'm fishing saltwater competition, I'm fishing big game competition, I'm fishing predator competitions, and I'm fishing coarse fishing competitions. And in every style it's the same. Use your eyes. Use your eyes because you can see where the fish is. You can always see where the fish is. You don't really see the fish, maybe, but you can see what the obstacles are in water. You can see where the stream is a little bit different. You can feel and you can test by just casting a few times what the difference is in current or in depth. But look for structure. Always look for structure because fish normally is always close to structure. Ну вот он участвует в самых разных соревнованиях, там по спиннингу, по морской рыбалке, по плавку, и вот каждый раз он призывает вот, как можно быть более внимательным, смотреть там на различные объекты, которые находятся в воде, там, на различные структуры, потому что рыба так или иначе к ним привязана. То есть больше наблюдайте, и у вас будет больше оснований на то, что вы выступите хорошо. One more secret, really a secret. He does it right. He's prepared for fishing now. You are prepared for fishing now. You are prepared for fishing. So what is it that you don't have? What they have? Sunglasses. Sunglasses are 100% important for fishing. If you don't wear sunglasses, don't go fishing. Because you see more. Нет солнечных очков, лучше на рыбалку не выходить. Polarized sunglasses. Естественно, поляризационные. You will see much more. Really, if you're at the water and you're looking into the water and there's 10 fish, you won't see them. She will see them. Ну, без очков вы не увидите, а в очках вы увидите. Really important. One other thing, and that's where I stop with all my magic. But there's no magic. I hope you can translate this very well. Fishing is an excuse being there. So it's all about being there. It's not about fishing, it's about being there, being part of nature,
being part of. Рыбалка это как бы вот основание наше слиться с природой. Состояние души. Да, это не цель наловить рыбы, а вот именно быть частью природы. Быть ее частицей. And to wrap it up, one more tip: fish as light as possible, but keep possible in mind, because if you're just fishing light, you will lose fish. Fish will have hooks, lines, and other stuff in it. You are part of nature. Behave in nature as if it's your most dear thing on earth. Старайтесь ловить максимально в легком ключе, но в разумно легком, так чтобы вот рыба не ушла у вас с крючком во рту. Вот. Но все-таки мы часть природы, поэтому нужно минимально в нее вмешиваться. If you leave line like this in nature, birds will get caught, deer will get caught, people will have problems with it. But I think that you should do one thing: take it, put it in your bag, throw it away at home. Если вдруг у вас происходит замена лески на рыбалке, не оставляйте ее на водоеме, потому что там птички и всякие зверушки могут запутаться, и это будет не очень хорошо. Забирайте с собой и утилизируйте каким-то образом. I thank you all. If there's more questions, please come. And maybe you don't want to ask the question in the whole group. If you have a private question, come up to the Если table. какие-то частные вопросы, подходите, задавайте непосредственно. I will always try to help. I don't know everything, but 99% is very good. Он не знает всего, но 99% знает. Еще один момент. Thank you very much. Подождите, один Thank you. момент. В нашей компании есть группа ВКонтакте «Мир охоты». Кто еще не зарегистрировался, не подписался, всем предлагаю подключаться в наш клуб, потому что много новостей, информации, разных конкурсов. В данном случае мы проводили интересный конкурс, как раз с анонсом семинара. И вот второе место Алексей Семенов, он здесь. Вот, да, я предлагаю поздравить победителя и фотографию. Да, две плетенки, Spider Wire и Berkley. И фото на память. Congratulations. А фото. Please take photo of you. Do this one. Do this one. Я бы хотел задать несколько вопросов на ту тему, которую мы обсуждали, ну и, соответственно, тот, кто первый будет отвечать, будет получать вот эти разные кепочки от Berkley и Spider Wire. Как в садике. Как в садике исключительно. На быстроту реакции. You're asking a question. Нет. Ну, давайте флюрокарбон. Значит, 3 основных свойства. Первое. Нет, первое пока. Заработал. You're famous now. Второе. Кто начинает? Невидимый. Кто первый сказал тонет? Я! Да что ты остался куплен? Невидимый. Ну, первый сказал, а я первый подошел. Так, Победитель. самая верхняя из плетеных лесок Spider Wire. Spider Wire. Ультракаст. Ультракаст. Да, ладно. Ладно, так говорю. Как это? Заслужил. Если не нужно, потом отдашь мне. Я тебе не отдам. Жаба говорнула. Так, назовите 2 основные компании, 2 основные марки, которые производят ПЕ-волокно. Вот кто сказал Спектра. За ним сказали многие. Следующее. В жестких условиях что вы будете применять? Fire или классическую плетенку? Вопрос как? Fire или не fire? Потому. Опасные цветы. Очень нужно. Хорошо, немножко вопрос как бы от себя. Для ловли на джиг какой цвет плетенки вы считаете оптимальным? Лимонный. Лимонный принимается.
Основной узел, которым рекомендуется завязывать леску Firelight. Паламар. У меня вопросы кончились, я сейчас начинаю соображать. Хорошо. Дольше будет жить плетенка с использованием безузловой застежки или без нее? Без. Вторая кепочка. Okay, now you can change. А если мы берем волокно спектра и волокно дайнима, где больше градаций качества? Дайнима. Какую? Вот это. Вопрос исключительно к нашим дамам, которые здесь присутствуют. Надо сформулировать только вопрос. You need questions? Yes. Okay. Okay. So you did the 4 categories. No? Нет. Okay. Значит, кто из наших дам назовет 4 категории лесок, которые используются, вот, в частности, в нашем обзоре, который мы упоминали? 4 категории. Давай. Монофил, нанофил, плетенка обычная и флюрокарбон. Отдайте. Красненькая вечера. Самая дальнобойная из всех лесок. Do it again. Do it again. Ask again. Ask again. Ask again. We do it again. We do it again. One more for the ladies, because I want to have something about colors. Does any one of the ladies know what color disappears first? I didn't tell it, but I will explain. Опять вопрос для наших уважаемых и любимых женщин. Какой цвет лески при погружении под воду теряется первым? Красный. One question from me. You have a strange army. Наша армия немножко странная. Your submarines are gray, and red is the first color that disappears. Все наши подводные лодки почему-то серые, хотя все знают, что красный исчезает первым. Почему? Why? Huh? That's the correct answer? Yes. Okay. Потому что красный на поверхности он заметен. So you explained that every color turns into gray or black. Can you do that from red, where it starts? Blue is the last one. Я тогда объясню вот эту ситуацию, но в общем-то она известная. Вот если мы разлагаем цвет на спектр, то первыми по мере погружения исчезают красный, оранжевый, желтый и так далее. Они не исчезают полностью, они просто воспринимаются как такие серенькие. Это к тому, что вот, например, считается, что приманка для ловли той или иной рыбы, там, для ловли окуня с красными какими-то плавничками на глубине там 7 и более метров, она эффективна. На самом деле уже на глубине там 2,5 метра красный цвет превращается в серый. Самый глубокий цвет, который проникает дальше всего, это синий и фиолетовый. Okay. Вопрос. One question. Yep. А все-таки рыба различает цвета или нет? Потому что много суждений, Рыба, много вариантов. Да. Или каждая рыба отдельно ее видит? Рыба различает цвета, при том, что цветовое зрение рыбы, оно, как ни странно, близко к зрению цветового человека. Например, даже если мы берем теплокровных, если вы обращали внимание, охотники там на копытных некоторых охотятся в таких в оранжевых жилетах, потому что оранжевый цвет косуля не воспринимает, она воспринимает его как сероватый, а охотники друг друга видят. Это я к тому говорю, что вот некоторые виды млекопитающих, у них совсем другое зрение цветовое, нежели у человека. А вот у рыб оно отличается минимально, поэтому все те цвета, которые видим мы, практически те же самые цвета видит рыба. Okay. In this shop, this fantastic fishing tackle shop, I wish I had one at home like this. There is more than only Berkley and Spider, which are pure fishing brands. Mention minimum 2, because I've seen minimum 2, but you can do. Вопрос уже ко всем, не только к женщинам. Внутри Pure Fishing очень много брендов, помимо Спайдера и помимо Беркли. Назовите минимум 2 еще каких-то брендов. Митчелл, Чап,
Название узла, который он будет показывать. Выбрать. Лескам. You're welcome. Okay, for those anglers who are really interested in this, I will try to do it here and do it. Пожалуйста, поближе подойдите. If you want to see it, please come closer. If you are really a fisherman, then come here, because this is important. Настоящим рыбакам скажут подойти. Try to see it, because it is important. So what you do if you connect the correct lines to each other, you always take the thickest line that you use. That could be your main line or could be your leader, but the thickest line, you take that in your left hand. Толстую берем в левую руку, You take it double. складываем вдвое. You take the thinnest line you have. В правой руке берем более тонкую, Also take it double. точно так же складываем. Then you do the thing that the fishermen like the most. You go inside. Продеваем одно в другое. Then you turn the thinnest line И более тонкую оборачиваем around the double line. вокруг сдвоенной толстой. You need to do this 11 times, otherwise the knot will Нужно slip. сделать 11 оборотов, иначе может проскальзывать. I can almost do it with my eyes closed. I want to prove it if you want, but Он это может сделать с закрытыми глазами. it's not difficult. So you Это take несложно. that line and you circle this line 11 times around 11 раз. the other one. А если больше? Больше можно, меньше нежелательно. Then you go back into that line. И назад вот так вот продеваем. Fix it with your finger. Фиксируем пальцами Take the two and pull towards each other. и потихонечку затягиваем. You see that it's already becoming a very tight knot. Уже это достаточно плотный узел. That's the moment you kiss it. Вот здесь нужно его поцеловать. You take the double here and the double there, and you start, double, here and there, and then you start pulling it. И затягиваем уже по-серьезному. And you start pulling it, and you start pulling it. And you will see that you will only have the line double. There is no knot anymore in this line. Как такового узла нет, просто It's вот just двойная толщина лески. You see there is no begin, no end. Нет If ни there's a- начала, ни конца. If there's a beginning and an end, you will always hear tick when it goes through your guides. Когда есть начало и конец, вы чувствуете, слышите характерный звук при прохождении через кольца. I will do it again. Сейчас он сделает это еще раз. So, you take your thickest line, you double it. Более толстую, вдвое сложенную в левую руку. You take your thin line, Тонкую and you double it. тоже складываем вдвое, You go with the thin line продеваем. through your thick line. You circle the thin line 11 times around the double thick line. Оборачиваем 11 раз. So you take it and you circle it. 1, 2, 3, 4, 5, 7, Тонкую. И вокруг толстой оборачиваем. Then you take your thick line and your thin line. The thin line goes through the thick line and you keep it Тонкую in position. продеваем в толстую You и need to keep it in position and then you slowly, медленно затягиваем. because if you do it fast, there is a lot of heat coming. Если будем затягивать быстро, то произойдет нагревание, и она может пережечь And you could себя. already break your line just by the heat. Okay? So you pull closer, 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 И вот на финальной стадии смачиваем слюной, kiss it, take the two double lines, pull it, pull it, pull it, pull it, и за две двойные лески затягиваем, and get it as close as possible together. и максимально плотное соединение получается. We're breaking the rules. Ignore the machine. Say Berkley! Ну как это еще перевести? Thank you. It's appreciated. Russian not capitulate.